Hello students, let us discuss the last concepts of this business ethics first chapter, that is why the crisis is going to occur in the organization, what are the reasons for the occurrence of crisis in the organization. Under that, the first one will be having the crisis is going to occur in the organization due to technological failure or breakdown of machines, which leads to the severe crisis in the organization. There may be some problems in the internet, corruptions in the softwares, errors in the passwords. So you know that all the information is going to be saved in softwares nowadays, understood? So ಅದು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎರರ್ಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎರರ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ crisis is going to arise in the organization when the employees do not agree to each other. They are going to fight within themselves. So ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರಲ್ವೋ ಆವಾಗ definitely there is a chances for miscommunication and misunderstanding. In fact, they are not going to work for the organization in the proper manner, which leads to a severe crisis in the organization. Next, the crisis may occur due to some of the reasons like boycotts, strikes, indefinite periods, disputes. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಸು ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥೆಫ್ಟ್ಸು, terrorisms in the workplace, which leads to the organizational crisis. Next, neglecting the minor issues in the ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಮೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. The management must have a complete control on its employees and should not adopt a casual attitude at work. So in the sense, ಸೊ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, he has to respond effectively in order to solve the grievances of the employees. So when you are going to try to solve the grievances, problems of the employees, the confidence of the employees will go high. Understood? He is going to work effectively in the organization. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬ್ರೈಬ್ಸ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೈಬ್ಸ್, frauds, data or information tampering. All this leads to organizational crisis. Next, a crisis is going to arise when the organization fails to pay its creditors. So ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವೋ ಕಂಪನಿ, when the company is not able to pay its debts, whatever it has taken from the outside organization, and hence the company is going to declare itself as a bankrupt organization. ಸೊ ಲೋನ್ಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ occurrence of the crisis in the organization. Next, finally we have the steps in crisis management. So let's discuss one by one. The first one will be having assembling a professional crisis management team. So crisis management team ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಯು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, CEO ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, HR ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ in order to make one team called as crisis management team. This team will be led by the CEO and it is staffed with senior executives, department leaderships, legal counsels and head of the public relationships. Understood? ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋರು. ಓಕೆ, ಸೊ this include individuals from all the company's disciplines and regions to properly assess your vulnerabilities. It's easier to slim down your crisis management team later than to add new members in the middle of the process. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದಾಕೋದು, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ professional crisis management team perfectly in the beginning itself. Then we have to access the weaknesses. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬೈ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಟುಗೆದರ್. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಕೊಡೋದು.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಮಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು, ಯಾವುದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ response plan will be created in case of this crisis management. Next we have developing the plan. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. Developing a emergency response procedure, identifying challenges and prioritize activities, establishing a training schedule. So ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು, ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ each communication channel. Spokespeople here is nothing but you are going to appoint one person to speak on behalf of your company. either outsiders ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು, ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು, ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ, ನಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ before knowing a complete details of that particular crisis. That we call it as holding statements. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಟ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಗೋಲ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು, ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಚೈನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ they are speaking, highlighting about the spokesperson. First of all, you need to select the right spokesperson. This individual will be the face of your company during the crisis situation. A spokesperson must be able to handle all types of communication and perform well under the pressure. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಚಾನಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ವ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್
ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ CEO ಟು ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಸೊ CEO ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಾಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇವನ್ನ ಹೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವರೇನೋ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. CEO ಶುಡ್ ಬಿ visible during this crisis, and also your spokesperson must be comfortable with a live or a on camera interviews and written statements. So spokesperson, you should be comfortable speaking for the live camera interviews as well as written statements. Next we have crisis communication. So adella ready admele next the company has to communicate regarding the crisis to all the stakeholders in the company. Maybe for employees ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೋ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ trust on the company. Understood. Company do not want them to receive any news from outside sources before first hearing about it directly from you. Proper crisis communication will preserve this trust in you and keep a lid on the rumors. So this is what the point says. You communicate. Possibility ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಗೂಗಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಲರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Understood. So this the company has to monitor before going to viral. You know that social media is that anybody can message anything, anybody can comment anything with free of cost in social media. So social media ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. For this we are going to use the Google alerts. Google alerts is going to provide the information regarding what and all the consequences of the crisis. ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, which person is speaking negatively about you, which company is speaking negatively about you, how the public is going to react with you ಅನ್ನೋದು ಗೂಗಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ updated in the social media. So here in cases of this crisis, most of the team activities they are going to concentrate on two major areas. First one is resolving the problems that led to the situation. So ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು have that trust on your company. Finally you are going to implement the plan. One thing we have to remember, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್. ಇವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಸಪೋಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದ ಮೇಲೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕರ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. Understood. So here ends your first chapter in business ethics. You can make a note. If you have any doubts, you can ask me. I'll be sharing the questions. You can try answering those questions, guys. Have a nice day.